So type number 3, use of differentiation and integration. So write common question, expand. Write a common question, expand tan inverse x. So we have to expand tan inverse x using differentiation and integration. How? Just check it. Don't write, फक्त लक्ष द्यायचंय, लिहू नका. फक्त लक्ष द्या, लिहू नका. फक्त लक्ष द्यायचं, लिहू नका. So first is going to be tan inverse x. पहा कसं करतो मी. So number 1 is going to be tan inverse x. याचं एक्सपान्शन तुम्हाला हवंय. Number 1 is going to be tan inverse x. कसं करायचं बघा. I'm going to explain multiple things and then you all can write. So step wise जाणार आहे मी. So step number 1. बघा step 1 काय? तर या दिलेल्या फंक्शनला y म्हणा. Call this given function as y. So I will call this given function as y. Y is equal to tan inverse x. लगेच त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. म्हणजे येणार dy by dx. What will be dy by dx of tan inverse x? 1/1 plus x square. लगेच याचं एक्सपान्शन वापरा. Immediately, once you take derivative of given function, expand it using any formula of 18 expansions. तुम्हाला मी 18 expansions लिहून दिलेत. I already have given 18 expansions, correct? So any of these 18 expansions you will have to use and you have to apply it here. 1/1 plus x square. कुठला फॉर्म्युला तुम्ही वापरू शकता? If you remember, असा फॉर्म्युला दिला होता का बघा रे? 1/, पहा लक्ष द्या, 1/1 plus z. आठवतोय का? 1 minus z plus z square minus z cube and so on. Correct or not? आठवतोय सगळ्यांना? Yes, this was no denominator in e raised to minus x. बघा. Correct? No denominator in e raised to minus x. Yes, so we are going for this one. आता याच्यासाठी जायचं आपल्याला. So I'll expand this. मला सांगा z च्या जागी काय? What is instead of z? x square. So z च्या जागी काय टाकायचं? x square. So finally, dy by dx is equal to 1 minus z is x square plus z square is x raised to 4 minus z cube is x raised to 6. Correct na? X square cube and so on. पहिली स्टेप सगळ्यांना कळली का? Yes, everybody understood this first step? Everybody understood this first step? Yes. आता सेकंड स्टेप मध्ये काय करायचंय? जस्ट सॉल्व धिस डिफरन्शियल इक्वेशन. हे जे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ना, हे सॉल्व करायचं तुम्हाला. सो आय वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस डिफरन्शियल इक्वेशन. हे डिफरन्शियल इक्वेशन तुम्हाला सॉल्व करायचं. हाऊ टू सॉल्व दिस डिफरन्शियल इक्वेशन? चेक दिस. I'm going to rewrite this. I'm going to rewrite this. So this is going to be dy is equal to 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to 6 plus and so on. I'm just shifting dx on right. And now I'm going to end this differential equation solve करायचं तर dx right ला with a variable separable form, x terms on one side, y terms on other side, correct or not? And I will integrate this. So that's an integration. So if I integrate this, this will be integration of dy is equal to integration of 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to 6 and so on dx between 0 to 1 and 0 to y. Now your doubt is between 0 to 1 is 0 to x. And 0 to y. Now your doubt is why you have taken definite integration? कारण काय तर कॉन्स्टंट सी नकोय, बाकी काही नाही. जर तुम्ही हा इंटिग्रेशनचा लिमिट फॉर्म घेतला नाही तर कॉन्स्टंट सी येईल. तो नकोय म्हणून लोअर लिमिट 0 करून टाकलं की ज्याचं लोअर लिमिट 0च येणार आहे. अप्पर लिमिट आहे तेच व्हेरिएबल ठेवलं. करेक्ट? जस्ट टू अवॉइड कॉन्स्टंट. आता इंटिग्रेशन ऑफ डीवाय काय आहे बघा. इंटिग्रेशन ऑफ डीवाय इज वाय बिटवीन 0 टू y is equal to integration of 1 काय आहे बघा. x square x cube upon 3 x raised to 4 x raised to 5 upon 5 x raised to 6 x raised to 7 upon 7 plus and so on between 0 to x. आता अप्पर लिमिट y टाका, लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट x टाका म्हणजे सगळं तसंच राहील ना. x minus x cube by 3 plus x raised to 5 by 5 minus x raised to 7 by 7, correct? And so on. This is upper limit minus lower limit 0, 0 टाकल्यावर सगळं 0 होणार आहे. Correct? And what's y originally? Y originally is tan inverse x. So it is going to be tan inverse x is equal to x minus x cube upon 3 plus x raised to 5 upon 5 minus x raised to 7 upon 7 and plus so on. And this is your expansion. तुम्हाला आठवत असेल तर हे एक्सपान्शन मी ऑलरेडी तुमच्या टेबलमध्ये दिलेलं आहे. कळतंय का? येस, आय जस्ट डीड इट बाय डिफरंट मेथड. तुमचं ऑलरेडी हे पार्ट होतं. आठवतं का याचं स्टेटमेंट काय? नो फॅक्टोरियल इन साइन ना रे. येस, द स्टेटमेंट वॉज नो फॅक्टोरियल इन साइन. करेक्ट? नो फॅक्टोरियल इन साइन. करेक्ट? येस. चलो विल मूव्ह अहेड. पुढे जाऊया आपण आता. सो नंबर 1 tan इनवर्स एक्स झालं. नंबर 2 बघा पुढचा एक्सपान्शन साइन इनवर्स एक्स. हाच प्रॉब्लेम साइन इनवर्स एक्सचा याच फॉर्मॅटमध्ये करायचं आहे आपल्याला. नंबर 2 बघा आता फक्त सगळ्यांनी. नंबर 2 इज साइन इनव्हर्स एक्स.
पहा कसं करतोय मी. डोंट राईट, जस्ट कॉन्सन्ट्रेट. पहिली स्टेप मध्ये काय करायचं, डिफरन्शियल इक्वेशन बनवायचं बाय युझिंग डेरिव्हेटिव्ह. सो त्याला आधी y म्हणूया. सो आय विल कॉल दिस एज y. I will call this as y. Y is equal to sin inverse x. बरोबर. याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे मला आता. इफ आय टेक डेरिव्हेटिव्ह इट विल बी dy by dx. dy by dx म्हणजेच काय आहे, 1/√(1 - x²). करेक्ट. साइन इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह. आता मी याला जरा रिडिफाइन करतो. हाऊ आय एम गोइंग टू रिडिफाइन दिस? कॅन आय राईट लाईक दिस 1 - x² रेज टू -1/2. असं लिहू शकतो का? 1 - x² रेज टू -1/2. Correct? Can I write like this? 1 - x² raised to -1/2? Yes. Why? Because root means raised to half. वरती येणार ते काय होणार आहे? raised to -1/2. आता मी बायनॉमियलचा फॉर्म्युला वापरू शकतो ना रे. I can use binomial expansion formula. If you remember, the binomial expansion formula was 1 plus z raised to n. बरोबर ना? काय असतो तो? आठवतोय? 1 plus nz plus n-1 upon 2 factorial z² plus n-1 upon 3 factorial z³ and so on. करेक्ट. हा बायनॉमियल आहे. फक्त आता z च्या जागी काय बघा, इफ यू चेक केअरफुली z इज x² but with minus sign. z हा मायनस साइनचा x² बघा. z इज -x² and n is -half. And n is -half. Z is -x² and n is -half. Correct? So we can use this. हे वापरलेलं आपल्याला कसं वापरायचं बघा. So this is going to be, चला पटपट रिप्लेसमेंट करूया आता. dy by dx is equal to 1 plus n किती आहे आणि z किती आहे? तर n आहे -half आणि z आहे -x² प्लस n आहे -half. n आहे -half -1 2 factorial is 2 z² म्हणजे येणार आहे -x² चा स्क्वेअर, कारण z -x² आहे. बरोबर. पुढे बघा, प्लस n आहे -half, n मायनस म्हणजे -half -1 -half -2 बरोबर, अपॉन 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 3 into 2 z म्हणजे -x² चा क्यूब अँड सो ऑन. म्हणजे शिफ्ट कॅमेरा टू द राईट. चेक. ओके. येस. आता मी हे सिम्प्लिफाय करून घेतो आणि मग पुढच्या स्टेपला जाणार आहे. पहा, dy by dx इज अल्टिमेटली 1. हे मायनस आणि मायनस काय आहे, प्लस 1/2 x². बरोबर. नीट बघा, हे मायनस आहे, हे मायनस आहे म्हणजे हे -3/2 आहे. ते मायनस आणि हे मायनस प्लस झालं म्हणजे हे 1/2 तसंच. हे 3/2 आणि अपॉन 2 म्हणजे 3/4. मायनसचा स्क्वेअर प्लस म्हणजे आलं x⁴. इथलं मायनस प्लस झालं. इथलं मायनस आणि मायनस क्यूबचा मायनस म्हणजे हे परत प्लस झालं म्हणजे सगळंच प्लस परत. बघा आता हे 1/2 तसंच कळतंय. हे 1/2 मायनस प्लस म्हणजे 3/2 म्हणजे 3/2 अपॉन 2 म्हणजे 3/4. हे येणार आहे 5/2 अपॉन 3 म्हणजे 5/6 आणि हे येणार x⁶ बरोबर अँड सो ऑन. आता दुसरी स्टेप मी सांगायला हवे का रे? डू आय नीड टू एक्सप्लेन सेकंड स्टेप? Do I need to explain second step? What must be second step? सांगा सेकंड स्टेप काय करणार आहे तुम्ही? येस, इंटिग्रेशन. करेक्ट. फक्त हे dx इकडे न्यायचं आणि इंटिग्रेशन घ्यायचं. हे सुद्धा तुम्हाला मी टेबलमध्ये दिलेलंच एक्सपान्शन आहे ना, आठवतंय का? x प्लस 1/2 x³ 3 प्लस 1/2 3/4 x⁵5/5 प्लस 1/2 3/4 5/6 x⁷7/7 अँड सो ऑन. करेक्ट ना? तेच बघा. आहे जमेल का सगळ्यांना रे? सगळ्यांना जमेल का? येस. आय वॉन्ट यू टू सॉल्व वन मोर एक्झाम्पल. मी ते तिसरं एक्झाम्पल लिहितो पण तुम्ही ट्राय करायचंय अँड दॅट इज लॉग ऑफ सेक एक्स. जमेल? याचं एक्सपान्शन करायचं युझिंग द मेथड ऑफ डिफरन्शिएशन अँड इंटिग्रेशन. येस, करून टाका लगेच सगळ्यांनी. आय जस्ट शिफ्ट कॅमेरा स्लाइडली टू द लेफ्ट. आय थिंक नाउ कम्प्लिटली विजिबल. या, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. सुरू करा लगेच का. ओके. लॉग ऑफ सेक एक्स जमतंय ना? लॉग ऑफ सेक एक्स त्याची सुरुवात करून दाखवेन मी. सो साइन इनवर्स एक्सचं सगळ्यांचा आन्सर आलाय ना रे? साइन इनवर्स एक्सचं सगळ्यांचा आन्सर आलाय ना? येस. चलो, आय विल एक्सप्लेन दिस नेक्स्ट वन. येस, चेक दिस. पहा कसं करायचंय. डोंट राईट, फक्त लक्ष द्या. सो स्टेप नंबर 1,
ही पहिली स्टेप फक्त दाखवणार आहे. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल dy बाय dx. लॉग ऑफ सेकचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन सेक इंटू डेरिव्हेटिव्ह इज सेक टॅन इंटू डेरिव्हेटिव्ह इज सेक टॅन. बरोबर, म्हणजे सेक सेक कॅन्सल, उरलं टॅन एक्स. आणि टॅन एक्सचं एक्सपान्शन आपल्याला माहिती आहे ना रे, ऑर पॉवर टर्म्स. बरोबर ना, ऑर पॉवर टर्म्स रिमेंबर कोइफिशियंट. पहिला 1, मग 1/3, 3/15, 2/15 का 3/15 रे, 2/15 ना. अँड 17/315 बघा 1. बरोबर ना, पहिले येणार एक्स, मग 1/3 एक्स क्यूब, मग 2/15 एक्स रेस टू 5 अँड 2/15 किती दे 17/315, 17/315 एक्स रेस टू 7 अँड सो ऑन. आणि तर दुसऱ्या स्टेपला इंटिग्रेशन जमेल अथर्व जमेल का? येस. ओके, ठीक आहे, चलो. सो हा टाइप सगळ्यांना समजलाय. अँड दिस टाइप वॉज ऑल अबाउट एक्सपान्शन्स युझिंग डेरिव्हेटिव्ह अँड इंटिग्रेशन. चलो, राईट टाइप नंबर 4. पुढचा टाइप लिहा सगळ्यांनी. पुढचा टाइप लिहा, टाइप नंबर 4, एक्सपान्शन्स युझिंग सबस्टिट्यूशन्स. टाइप नंबर 4 म्हणा, expansions using substitutions. Type number 4 म्हणा, expansions using substitutions. Expansion using substitution. पहा कसं करायचं expansions using substitutions. So पहिला प्रॉब्लेम आहे नंबर 1, prove that. Number 1 is prove that. नीट पहा, tan inverse of root of 1 plus x squared minus 1 upon x is equal to 1/2 into bracket x minus x cube by 3 plus x raised to 5/5 and so on. बरोबर, हे तुम्हाला नंबर 1 मिळालं. तसंच नंबर 2 पण करायचंय. नंबर 2 ही दाखवून देतो, फक्त लक्ष द्या, मी दोन्ही समज दाखवणार आहे. नंबर 2, prove that tan inverse of p minus qx upon q plus px is equal to tan inverse of p upon q minus x cube by 3 x raised to 5/5 and so on. So this is what we have. पहा कसं करायचं आता. So I'll start with this. मी ही LHS ने सुरुवात करतो. If I go for LHS, पहा मी LHS ने कसं लिहिणार आहे. LHS is tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 upon x. करेक्ट? येस. आता हा करेक्ट. काय सबस्टिट्यूशन करायचे बघा, एक्स ला इथे काय टाकलं की आन्सर येणार आहे. टॅन स्क्वेअर टाकायला हवं बघा नीट, टॅन टाकायला हवंय. करेक्ट. इफ यू रिमेंबर दिस वॉज इन इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह बोथ, दोन्ही केलं होतं बघा 12वीला. करेक्ट. सो आय विल पुट x is equal to tan theta. Therefore, theta is equal to tan inverse x. बरोबर. I'm going to put it here now. So this is tan inverse of root of 1 plus x square. X का है tan. So tan square theta minus 1 upon x का है tan theta. So this is going to be tan inverse of 1 plus tan square is sec square theta and root of sec square theta is sec theta minus 1 upon tan theta. Correct? आता बघा काय मिळणार आहे. So tan inverse of sec theta is 1 upon cos theta minus 1. Tan theta is sin theta upon cos theta. Correct? I will cross multiply. So ultimately I'm going to get tan inverse of 1 minus cos theta. हा upon cos निघून जाईल. इथे उरेल sin theta. And if you remember, these are half angle formulae. 1 minus cos is 2 sin squared theta by 2. And sin theta is 2 sin theta by 2. Cos theta by 2. I can cancel this. And what we have ultimately is tan inverse of sin upon cos. Sin upon cos is tan inverse of tan theta by 2. And tan inverse tan cancel, theta by 2. So 1/2 theta. And what is theta? Tan inverse x. Theta is tan inverse x. And तुम्हाला tan inverse x चं एक्सपान्शन लक्षात आहे.
व्हॉट इज एक्सपान्शन ऑफ टॅन इनवर्स? नो फॅक्टोरियल इन साइन एक्स, बरोबर ना? म्हणजे काय आहे? ऑर पॉवर टर्म्स ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 मायनस अँड सो ऑन. आणि मला वाटतं हेच आन्सर आहे बघा. करेक्ट. दिस इज गोइंग टू बी राईट साइड. चेक करा, हीच राईट साइड आहे का? येस. सगळ्यांना समजलं का? सगळ्यांना समजलं का? या चलो, विल मूव्ह अहेड. पुढचं सम करून दाखवतो. पहा, बरीच सम्स या टाइप मध्ये. गो फॉर नेक्स्ट वन. अँड नेक्स्ट इज नंबर 2. नंबर 2 बघा. आय अगेन स्टार्ट विथ LHS. मी LHS ने सुरुवात करणार आहे. LHS इज tan inverse of P minus QX upon Q plus PX. आता मी काय करतोय बघा. सर रिराईट tan इनव्हर्स ऑफ. मी वरती आणि खाली Q ने डिवाइड करतो. म्हणजे इथं येईल P by Q, इथे येईल X, इथे येईल 1, इथे येईल P by Q आणि इथे येईल X. ओके. मी फक्त काय केलं तर Q ने डिवाइड केलं. आणि आता माझे सबस्टिट्यूशन बघा. मी 2 प्रकारचे सबस्टिट्यूशन करणार आहे. आय एम गोइंग टू सबस्टिट्यूट 2 टाइप्स. जस्ट चेक. आय एम गोइंग टू पुट tan इनवर्स, पुट P by Q. पहा मी काय करतोय. पुट P by Q. P by Q is equal to tan A. Therefore, A is tan inverse of P by Q. And I'm going to put X is equal to tan B. Therefore, B is equal to tan inverse of X. And yes, correct. I'm going to rewrite this. Tan inverse of P by Q is tan A minus Q is tan B, X is tan B upon 1 plus P by Q is tan A, X is tan B. Isn't this tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B? So this is tan of A minus B, correct? And tan inverse of tan cancelled, so this is A minus B. And we know what is A. A is tan inverse of P by Q. And B is tan inverse of X. And hence I know tan inverse of P by Q as it is. Minus tan inverse of X. Again same expansion or power terms with no factorial. No factorial in sign. And check whether this is right side or not. येस. एव्हरीबडी अंडरस्टूड. सगळ्यांनी सांगायचं मला समजतंय का नाही. नुसतं स्क्रीन समोर बसायचं नाहीये. या चलो करून टाका दोन्ही सम्स. देन विल मूव्ह अहेड. दोन्ही सम्स करून टाका. अनिकेत कुठलं परत सांगू? सेकंड वन. या पहा, ही LHS आहे. मी वरती आणि खाली Q ने डिव्हाइड केलं. जर मी Q ने डिव्हाइड केलं तर इथे येणार P by Q, इथला Q कॅन्सल होईल, इथे येणार Q कॅन्सल, इथे येणार P by Q X. P by Q आलं सगळीकडे. एकाने Q ने डिव्हाइड केलंय. मग P by Q ला मी tan A म्हटलं आणि X ला tan B म्हटलंय. जर मी याला tan A म्हटलं तर A येणार tan इनवर्स ऑफ P by Q, B येणार tan इनवर्स ऑफ X. मी P by Q ची व्हॅल्यू tan A आणि X ची व्हॅल्यू tan B इथे टाकले बघा. हा फॉर्म्युला आहे tan ऑफ A मायनस B चा. मग tan इनवर्स tan कॅन्सल झाले म्हणजे A मायनस B उरलं. पण A काय आहे? tan इनवर्स P by Q आणि B काय आहे? tan इनवर्स X. tan इनवर्स X चं एक्सपान्शन. गॉट इट अनिकेत? येस. करून टाका सगळ्यांनी लगेच दोन्ही सम.
या सगळ्यांचं झालंय. चलो, shall I give some more examples? I want you all to try. Next, number 3, I want you to expand this. Yes, don't write, just concentrate. I'll explain 2 examples of this आणि मग तुम्ही करायचंय. ओके, पहा फक्त सगळ्यांनी 1-2 मिनिटं. तुम्ही नंबर 3 करायचंय, नंबर 6 करायचंय आणि नंबर 7 करायचंय. ओके, नंबर 3 मध्ये काय सबस्टिट्यूशन लागेल सांगा रे. एक्स इज इक्वल टू, टेल मी व्हॉट विल बी एक्स सबस्टिट्यूशन इन नंबर 3. tan, करेक्ट. तो फॉर्म्युला देणार आहे 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is what? sin 2 theta. That's the formula. तो फॉर्म्युलाच आहे. करेक्ट. येस, जमेल सगळ्यांना. आता बघा हा, सांगा इथे एक्स इज इक्वल टू काय टाकणार आहे. नंबर 6, एक्स इज इक्वल टू काय टाकणार आहे. साइन, कुठला फॉर्म्युला येईल आतमध्ये. साइन 3 theta. 3 theta फॉर्म्युला ना. लोबस इज 3 theta. साइन 3 theta. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मी याला असं लिहू करे, सेक इनव्हर्सला कॉस इनव्हर्स ऑफ 1 minus 2x square. दॅट्स ओके. सेक इनव्हर्स ऑफ 1 upon इज कॉस इनव्हर्स. आता सबस्टिट्यूशन सांगा. या 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta. करेक्ट. चलो, येस, त्यातलं मी तुम्हाला हे 5th एक्झाम्पल दाखवणार आहे. का तुमच्या लक्षात येईल, फक्त लक्ष द्यायचं, लिहू नका. मी तुम्हाला 5th एक्झाम्पल दाखवणार आहे. 5th एक्झाम्पल काय बघा, लिहिण्याची घाई नको. आय विल एक्सप्लेन 5th एक्झाम्पल, कारण तेच महत्वाचं एक्झाम्पल. 5th इज कॉस इनव्हर्स ऑफ tan hyperbolic log x. ओके, मी कसं करतोय बघा. डोंट राईट. आय स्टार्ट विथ y, गिवन थिंग विच इज y इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स ऑफ tan hyperbolic log x. त्यासाठी तुम्हाला tan हायपरबोलिकचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. मी तुम्हाला साइन आणि कॉसचे फॉर्म्युले दिले होते बघा. साइन हायपरबोलिक आणि कॉस हायपरबोलिकचा फॉर्म्युला दिला होता, आठवतोय का. साइन मध्ये मायनस असतो, कॉस मध्ये प्लस असतो, बरोबर. मग साइन अपॉन कॉस म्हणजेच tan हायपरबोलिक. सो tan हायपरबोलिकचा फॉर्म्युला सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचा आहे. लक्षात ठेवा, tan हायपरबोलिक एक्सचा फॉर्म्युला आहे. tan हायपरबोलिक एक्स इज e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x. दॅट्स अ फॉर्म्युला. लक्षात राहील सगळ्यांच्या लक्षात राहील. साइन हायपरबोलिक अपॉन कॉस. Am I audible now? आता आवाज येतो. येस, चलो. सो tan हायपरबोलिक एक्सची डेफिनेशन लक्षात ठेवायची सगळ्यांनी. आता नीट चेक करा. तुम्ही जर नीट चेक केलं लक्षात येईल, इथं एक्सच्या जागी काय आहे, लॉग एक्स आहे. एक्सच्या जागी लॉग एक्स आहे. सो विल अप्लाय दॅट. ओके, ते अप्लाय करतो म्हणजे काय येणार आहे बघा. कॉस इनव्हर्स ऑफ
टॅन हायपरबोलिक लॉग एक्स, एक्सच्या जागी लॉग एक्स काय येणार बघा, इथे येणार ई रेश टू लॉग एक्स मायनस ई रेश टू मायनस लॉग एक्स अपॉन ई रेश टू लॉग एक्स plus e raised to minus log x. So like this, and now this is going to be cos inverse of e raised to log x minus e raised to log of x raised to minus 1. हे मायनस पॉवर मध्ये जाईल, इफ यू रिमेंबर हे मायनस पॉवर मध्ये जातं, अपॉन e raised to log x प्लस e raised to log x raised to minus 1. हे मायनस सुद्धा पॉवर मध्ये जाईल. आता नीट बघा, सो दिस इज गोइंग टू बी, तुमच्या लक्षात आलं असेल तर ई आणि लॉग निघून जातात आणि उरतं फक्त व्हेरिएबल, हे असं उरेल बघा. करेक्ट, समजलं का सगळ्यांना? इथपर्यंत कळलंय? इथपर्यंत कळलं का सगळ्यांना? येस. आता पुढची प्रोसेस बघा. आता मी ह्याला सिम्प्लिफाय करून घेतो, कॉस इनव्हर्स ऑफ एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. वाय? एक्स इनव्हर्स इज 1 अपॉन एक्स. आय विल क्रॉस मल्टिप्लाय, सो दिस बिकम्स कॉस इनव्हर्स ऑफ एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर्ड प्लस 1. ह्याला मी परत नीट लिहितो, कॉस इनव्हर्स ऑफ, वरून मायनस कॉमन घेतो म्हणजे वरती येईल 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, खालचं साईन बदलत नाही, फक्त वरचं बदलत आहे. आता तुम्हीच मला सबस्टिट्यूशन सांगा. आता तुम्हीच मला सबस्टिट्यूशन सांगा. नीट बघा आणि सांगा. इट्स टॅन ना, इट्स टॅन. 12 तसा एक टाईप होता बघा, स्पेशल एक्झाम्पल्स. Put tan x by 2 is equal to t. आठवतंय का? मी टाकलाय व्हिडिओ त्याचा. सो करेक्ट. सो I'll put x is equal to tan theta. X is equal to tan theta. Therefore, theta is tan inverse of x. So this is going to be cos inverse of minus 1 minus tan squared theta upon 1 plus tan squared theta. हे कुठून आलं? तर हे बघा, हा मायनस बाहेर, x जागी tan. हा कॉस टू थीटाचा फॉर्म्युला आहे. हा कॉस टू थीटाचा फॉर्म्युला, करेक्ट. हा कॉस टू थीटाचा फॉर्म्युला मी अलाइड अँगल वापरतो. तुम्हाला आठवत आहे का? कॉस ऑफ पाय प्लस ऑर मायनस 2 थीटा इज मायनस कॉस टू थीटा. का? कारण तुमच्या लक्षात आलं असेल तर पाय प्लस म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट आणि पाय मायनस म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड आणि थर्ड दोन्हीकडे कॉस निगेटिव्ह असतो, बरोबर ना रे? समजलं का? दोन्हीकडे सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट दोन्हीकडे कॉस गेलं, उरलं काय? पाय प्लस ऑर मायनस 2 थीटा, म्हणजेच पाय प्लस ऑर मायनस 2 थीटा काय? टॅन इनव्हर्स एक्स. आता डायरेक्ट आन्सर पाय प्लस ऑर मायनस 2 इंटू टॅन इनव्हर्स एक्स काय येणार? एक्स मायनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 अँड सो ऑन. कळलं का? कळलं का सगळ्यांना? येस. आता जरा हे बघा रे, हे 5th एक्झाम्पल मी आता केलं. दिस वॉज 5th एक्झाम्पल. आय थिंक 4th 2 आय डिड. इज दिस 4th वन? इज दिस 4th वन? येस. समजलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना समजलं का? येस. हा हा कोणाकडे डाऊट होता आता? समृद्धी. ओके ओके, आय विल एक्सप्लेन अगेन. समृद्धी, आय विल एक्सप्लेन अगेन. येस. बाकीच्यांनी सुरू करा काम. नाउ यू कॅन सॉल्व ऑल दीज एक्झाम्पल्स. आता सगळी सिरियली सुरू करायचे. 3, 4, 5, 6, 7. या पहा, कॉस इनव्हर्स ऑफ टॅन हायपरबोलिक लॉग एक्स. टॅन हायपरबोलिक एक्सचा फॉर्म्युला हाय, एक्सच्या जागी लॉग एक्स, एक्सच्या जागी लॉग एक्स. बघा, एक्सच्या जागी लॉग एक्स टाकलं सगळीकडे. लॉगच्या रूल प्रमाणे मागचा नंबर वर जातो ना पॉवरला, एन लॉग एम इज लॉग ऑफ एम रेस टू एन. म्हणजे हा मायनस पॉवर मध्ये गेला, हा मायनस पॉवर मध्ये गेला. ई आणि लॉग निघून जातात, म्हणजे उरलं एक्स, एक्स रेस टू मायनस 1, एक्स, एक्स रेस टू मायनस 1. एक्स रेस टू मायनस 1 म्हणजे 1 अपॉन एक्स. करेक्ट. क्रॉस मल्टिप्लाय करा म्हणजे येईल अपॉन एक्स कॅन्सल होईल, बरोबर. यातून वरून मायनस कॉमन घेतलं, मायनस कॉमन घेतल्यामुळे हे आलं. आता इथे एक्सला टॅन थीटा टाकलं, थीटा टॅन इनव्हर्स एक्स, इथे टॅन टाकलं. हा कॉस टू थीटाचा फॉर्म्युला आहे. आणि तुम्हाला आठवत असेल तर कॉस ऑफ 180 प्लस ऑर मायनस थीटा इज मायनस कॉस थीटा. का? कारण 180 प्लस म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट, 180 मायनस म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट, दोन्हीकडे कॉस निगेटिव्ह असतो. करेक्ट. आणि मग कॉस इनव्हर्स कॉस निघून गेलं, हे उरलंय थीटा टॅन इनव्हर्स एक्स, त्याचं एक्सपान्शन. कळलंय कुलकर्णी? येस येस, करून टाका लगेच, तिन्ही करून टाका.
Okay, I'll shift the camera to the right. Check. या जमतात का सगळ्यांना? येस. तुमची अनाउन्समेंट झाली का कॉलेजच्या ऑफलाईनची? आहे कॉलेजच्या ऑफलाईनची अनाउन्समेंट झाली का? नाही ना असं? ओके ओके ठीक. येस. ओके ओके ठीक आहे. Yes. Meanwhile, I'll share something for mechanics students till 12th fail. Okay, Achintya. Okay, I'll share something for mechanics students. लक्ष द्या सगळ्यांनी. मेकॅनिक्स बॅचच्या मुलांना मी आता काही पीडीएफ एक पाठवतोय. पीडीएफ बनवून पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, ही कंप्लीट थिअरी आहे अँड चॅप्टर नेम इज, आपण सेंट्रॉइड संपवलाय, चॅप्टर नेम इज कोप्लानर फोर्सेस. त्यांचं मेकॅनिक्स आहे. ओके माही, आय थिंक तुला याच टॉपिक वरती टेस्ट आहे ना? झाली का? ओके 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 ठीक आहे. या आज होती का? बरं बरं ओके. येस. सो मी ह्याचं पाठवून देणार आहे तुम्हाला. आता मी याची थिअरी अपलोड करतो. 1, 2, 3, 4 ओके 1 to 6 पेजेस. दॅट इज कम्प्लीट थिअरी. आणि याचे करस्पॉन्डिंग मी 2 लेक्चर्स मोठे आहेत लेक्चर्स ते अपलोड करतोय. आय वॉन्ट यू ऑल टू वॉच. ज्यांचं मेकॅनिक्स आहे त्याने आठवणीनं अगोदर ही थिअरी, ह्या थिअरीची कॉपी समोर घ्यायची आणि मग ते लेक्चर बघायचं. कारण कम्प्लीट थिअरी आहे. ते तुमचे लेक्चर जमले तर मला न्यूमेरिकल सुरू करता येईल. बिकॉज न्यूमेरिकल स्टार्ट ऑन दिस पेज. ओके अँड आय हॅव टू गो फॉर न्यूमेरिकल्स लाईव्ह. कारण ते लाईव्ह करण्यात डाऊट येणारी गोष्ट आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला डाऊट येणार नाही. वाय? दिस आर कम्प्लीट थिअरी पेजेस 1 to 6. ओके, रिझोल्युशन सगळ्यांना जमलं पाहिजे. ओके, सो आय एम गोइंग टू अपलोड इट इमिजिएटली. सगळ्यांनी ते दोन्हीही आज पाठवून द्यायचे आणि पाहून झाले की मला चॅटमध्ये अपलोड करा, सांगा की तुमचे दोन्ही पाहून झालेत. बट दॅट तुम्हाला हे दोन्ही आजच पूर्ण करायचे. दॅट्स ओके. समजलंय का मी काय म्हणतोय? जे मेकॅनिक्सला त्यांच्यासाठी बोलतोय मी. ओके येस. मी ह्या 6 पानांची पीडीएफ अपलोड करतोय आणि शिवाय ती 2 लेक्चर्स. अँड आय वॉन्ट यू ऑल टू वॉच दीज पीडीएफ, रीड दीज पीडीएफ अलॉंग विथ लेक्चर्स. लेक्चर्स पाहायचे आणि त्यावेळी तुम्हाला पीडीएफ रेफर करावी लागणार आहे. ओके, म्हणजे मला न्यूमेरिकल सुरू करता येतील आणि आपला वेळ वाचेल. कारण 2 लेक्चर्सचं काम एका स्लॉटमध्ये होऊन जाईल आपलं. येस. सो विल कन्क्लूड दिस टुडेज मॅथ सेशन. हो होणार आहे अथर्व. येस होणार आहे. आय एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑर्डर. प्रोबॅबली फर्स्ट फेबला सुरू होईल सगळ्यांचं फिजिकल. बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट 11th, 12th ऑल्सो फिजिकल इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी. ओके, विल गेट दी ऑर्डर सून. येस ठीक आहे. चलो, विल कन्क्लूड टुडेज सेशन. थँक यू ऑल. अँड टुमॉरो आय कन्क्लूड दी लेसन. उद्या आपला एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन्स हा लेसन संपतो. बिकॉज लेसन कंटेन्स लास्ट टाईप टेलर्स थिअरम. उद्या हा लेसन संपेल आणि आपण परवापासून नवीन लेसन सुरू करू. येस, थँक यू ऑल. थँक यू व्हेरी मच अँड गुड नाईट. मेकॅनिक्सच्या मुलांना मी सांगितलेलं काम करायचंय आणि मेकॅनिक्सच्या चॅटमध्ये अपलोड करायचंय, लिहायचंय की झालं पाहून म्हणून, म्हणजे मला कळेल. येस चलो बाय.